హలో నమస్తే. రాహుల్ రెడ్డి గారు ఇమిగ్రేషన్ ఎక్స్‌పర్ట్. రెడ్డి న్యూమన్ బ్రౌన్ లా ఫర్మ్ వ్యవస్థాపకుడు. సో, ఆయన కంపెనీకి సంబంధించిన పార్ట్నర్‌గా ఉన్న స్టీవెన్ బ్రౌన్ ఈరోజు హైదరాబాద్‌కొచ్చారు. భారతదేశానికి మొదటిసారి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాదొచ్చారు. సో, ఆయన తెలుగు క్లయింట్స్‌కి సంబంధించిన ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్‌ని ఎక్కువ అడ్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చారని తెలిసి మన స్టూడియోకి పిలిచాం. ఆయనతో కూడా కొద్దిసేపు మాట్లాడదాం. ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, బర్త్ రైట్ సిటిజన్‌షిప్ కావచ్చు, ఈ టాక్సెస్, టారిఫ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కొత్తగా ఇమిగ్రేషన్‌లో తీసుకొస్తున్న చేంజెస్ కావచ్చు. వీటికి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి? యాస్ ఎ అమెరికన్ తనేం చెప్తారు? యాస్ ఎ అమెరికన్ రెడ్డీస్ న్యూమన్ బ్రౌన్ కంపెనీ పార్ట్నర్‌గా ఉన్న తను తెలుగు వాళ్ళని ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పులేంటి? వాళ్ళకేమైనా సలహాలు, సూచనలు చెప్తారా కూడా ఈరోజు మాట్లాడదాం. సో, ఆయన ఫస్ట్ టైమ్ హైదరాబాద్ వచ్చారు. సార్ నమస్తే. Namaste. నమస్తే. ఇట్స్ ఎ తెలుగు వర్డ్. Yeah, నమస్తే. నమస్తే. వెల్కమ్. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ thank you. యాస్ వెల్ ఈహా స్టూడియో. Thank you. Thank you for having me. యాహ్! లెట్ మీ ఆస్క్ సంథింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్. వాట్ సర్ప్రైజ్డ్ యూ ఇన్ హైదరాబాద్? Everything, the surprising thing has been driving around. I think I expected traffic. I've been in traffic, and then being in India, it's like nothing I've ever No experienced. traffic here in Hyderabad? It's not bad. It's not bad compared to like Bangalore. Like Okay. tons of traffic. Okay. Comparatively, Bangalore, it is good. Yeah, much better. Much better. What you heard about Hyderabad before coming to here? I hadn't heard a lot. I know a lot of people from Hyderabad. I didn't have a lot of, pretext, of what I was expecting. And so far, it's been a beautiful city so far to go around in. Welcome. All kind of nationalities are here. But Stephen, you haven't been in Hyderabad. It's only like 3-4 hours you have Yeah, been in just a Hyderabad. few. So compared to Bangalore, Delhi, and Pune that you have visited in the past 3 days, you have been in 3 different cities. This is the Yeah. 4th city you are in. Yes. You feel any different in Hyderabad? No, I mean, it's I think a little calmer than the other cities. More high rises. But it's I don't think it's as hectic yet. But like Rahul said, it's only been a few hours that I've been here, so I'm sure we'll see. Okay. So you are going to visit Warangal tomorrow. Yeah. Yeah, he's going to visit Harpirala Yours village. place? Yeah. native. అంటే అతనికి చిన్న పల్లెటూరు ఎట్లుంటుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే అన్ని ఇప్పటి మటుకు ఢిల్లీలో దిగిండు, అక్కడ కాన్ఫరెన్స్ మీద Metropolitan మాట్లాడడం cities. దిగిండు. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ఢిల్లీ నుంచి పూనా నుంచి బెంగళూరు మా ఆఫీస్ స్పేసెస్ అన్ని విజిట్ చేసి ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చిండు. నువ్వు మెయిన్ సిటీస్ కాకుండా చిన్న పల్లెటూరు ఎట్లుంటుంది ఎందుకు పెడదామని. Okay. As well, మీ ఊరు కూడా చూపించినట్టు. మా ఊరు Okay. You work mostly with Telugu clients in the US, right? I work. Yes. Yeah. How did that happen in your legal career? Yeah, I joined the law firm right out of law school. I was looking for something that kind of combined business and advocacy and employment-based immigration, and working with corporate clients and people wanting to live the American dream was kind of a nice relationship between what I was wanting to do, and it's been great. నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. Yeah. మొదలు నేను ఈ రెడ్డి ఫామ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు అక్కడ తెలుగు క్లయింట్స్ తగిలినరు. తర్వాత వీళ్ళంతా కార్పొరేట్ జాబ్ చేయడానికి ప్రయత్నించడానికి చేస్తుంటే అందులో పని చేయడానికి నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది తెలుగు వాళ్ళతోటి. How would you describe Telugu clients compared to other immigrant communities you work with in America? I think the Telugu clients, it's just this drive, this hardworking. The work ethic is phenomenal. I mean, I see it all the way from my partner Rahul all the way to every client I work with. Just very hardworking group of people. Workaholic. Yes. Okay. I told him I think he's going to have calls the same day as his funeral. మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంటారు. తెలుగు వాళ్ళు బాగా డ్రివెన్ ఉంటారు, ఎక్కువ బాగా కష్టపడి పని చేస్తారు. నా గురించి ఏమంటానంటే నేను ఫ్యూనరల్ రోజు కూడా నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటా, చచ్చిపోయిన రోజు కూడా. Okay. అట్లా పని చేస్తారు, చచ్చిపోయినా కూడా పని చేస్తారు. Okay. What is the positive quality you consistently see in Telugu clients, particularly in immigration issues? Yeah, it's I think from the positive side, it's just always the politeness. We're all working towards a common solution. Sometimes when you work with clients, there's some pushback. They're like, I don't know what you're trying to get me to do. With the Telugu clients, it's a lot of, okay, we're going to work as a team to solve the issue that we've got here. తెలుగు క్లయింట్స్ తోటి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ పోతారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నువ్వు నేను దానికన్నా మనకు కావాల్సిన గోల్ ఏంది అంటే, మనం ఇమిగ్రేషన్ కావాల్సిన గోల్స్ ఏంది, H1B కానివ్వండి, గ్రీన్ కార్డ్ కానివ్వండి,
అదే ఇట్లా చేద్దామనే కానీ మిగతా వాటి మీద వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు ప్రొసీజర్స్ మీద. అవన్నీ లాయర్లు తీసుకుంటారు కానీ కానీ వాళ్ళు అచీవ్ చేసే గోల్ ఏంది, ఎట్లా మా గోల్ కూడా అదే, ఆ క్లయింట్స్ గోల్ కూడా అదే, కాబట్టి మాకు పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు డీల్ చేయడానికి. సో వాళ్ళు అవేర్గా ఉండాలంటారా? ఉంటారు. యాక్చువల్లీ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్న అవేర్నెస్ వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి ఉండదండి అక్కడ క్లయింట్స్. స్పెషల్ బిజినెస్ ఇమిగ్రేషన్ తెలుగు వాళ్ళకి అవగాహన బాగుంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్ తెలుగు క్లయింట్స్ మేక్ బిఫోర్ ద ఈవెంట్? I think one of the biggest mistakes I see is people thinking that because it worked for a friend, it's going to be for them. Like immigration in the US is very complex and facts are going to be very different. And someone might come and say, oh, my friend did this, so it's okay. And I think that's the one thing I see a lot of. తెలుగు వాళ్ళు చేసే కొన్ని మిస్టేక్లు ఏంటంటే, ఎవరికో ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిపోయింది, మనకు కూడా అట్నే రిజాల్వ్ అయ్యిద్దన్న గుడ్డి నమ్మకంతో పోయినప్పుడు పప్పులో కాలేసి కింద పడతారు వాళ్ళు ఎక్కువ. వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసిపోవాలి కానీ అంతే ఎవరికో పని చేసిందని మాత్రం మనకు కూడా పని చేస్తుందని అనుకోవద్దు అని చెప్తాను. Yeah, you said right. I heard it also. Most Telugu professionals rely on friends and WhatsApp group messages also, Yes, right? yes. WhatsApp group messages also they follow. How risky is that in US immigration matters? I just think, I think it's good to rely on friends for generalities, what kind of works. I'm in plenty of the WhatsApp groups and see, and there's some that have great advice, but immigration law is going to be very unique to an individual's set of circumstances and what's going on. And maybe what worked a month ago is different from now. And that's, I think you have to be careful, with relying too much on the WhatsApp groups or the forums. వాట్సాప్ గ్రూప్ కానివ్వండి, సోషల్ గ్రూప్ కానివ్వండి, వాటితో ఏంటంటే జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్ చేయడానికి నేర్చుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ ప్రతి ఒక్క కేసు కూడా సపరేట్ ఉంటుంది. అంటే నార్మల్గా పెద్ద కన్సల్టింగ్ కంపెనీకి ఒక తీరు ఉంటుంది, చిన్న కన్సల్టింగ్ కంపెనీకి ఉంటుంది. అతను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అతనికి వీసా వచ్చినా మనకు రాకున్నా కానీ అటువంటివన్నీ కూడా బాగా జరుగుతుంటాయి. స్పెసిఫిక్గా ఒక నెల కింద పనిచేసింది ఇప్పుడు పని చేయకపోవచ్చు. సో ఇవన్నీ వీళ్ళు జాగ్రత్త పడాలి. అంతకుముందు పనిచేసినంత మాత్రాన్ని ఇప్పుడు పనిచేస్తుందని మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోవద్దు. What worries Telugu clients the most? Jobless, visa stamping, or green card delays? I think it's a little bit of a mix of two things, and they're based off of each other. The green card backlog is the root of all of the issues, right? We have people that started this process in 2011, 2012, 2013. If they were born elsewhere, they'd have green cards, and that would lessen the impacts on travel. That would lessen the impacts on job loss. But, I really do think travel is another one. People have families here in India, and having to tell clients you can't go visit. It's not safe to visit right now because of immigration. It's just absurd. And I think they're very concerned about those two things, but they go hand in hand. I think. మూడింటి మీద కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే జాబు, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్, గ్రీన్ కార్డు. కానీ దీనికి అన్నిటికీ మూల కారణం అన్నది గ్రీన్ కార్డే. ఎందుకంటే వేరే దేశంలో పుట్టుంటే, ఈ తెలుగు వాళ్ళు కనుక వేరే దేశంలో పుట్టుంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడో గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది. గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చుంటే వాళ్ళకి ఈ ఇబ్బందులు ఉండకపోవు, ఈ ట్రావెల్ ఇబ్బందులు ఉండకపోవు, ఈ వీసా ఇబ్బందులు ఉండకపోవు, ఈ జాబ్ల ఇబ్బందులు ఉండకపోవు. ఆ గ్రీన్ కార్డ్ బ్యాక్లాగ్ తోటే ఈ ట్రావెల్ ఇబ్బందులు ఉంటుంది. ఈ ట్రావెల్ వాళ్ళు రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇండియాలో ఉండి ట్రావెల్ చేయాలి, వాళ్ళకి వీసా స్టాంపింగ్ అని అవన్నీ ఇష్యూస్ అవుతాయి. ఈ గ్రీన్ కార్డ్ మూల కారణం. యాక్చువల్ గ్రీన్ కార్డ్ డిలే అన్నదే మూల కారణం. అది ఒక్కటి రిజాల్వ్ అయితే తెలుగు వాళ్ళకు చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మిగతా దేశంలో పుట్టింటే వీళ్ళకి ఎప్పుడో గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చి ఉండేది. ఈ దేశంలో పుట్టిండ్రు కాబట్టి వీళ్ళకి ఈ మూల కారణం అన్నది, గ్రీన్ కార్డ్ మూల కారణం అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయింది. Is there any solution for that? Congress has to modernize our immigration system. The current system we're working at was really developed in the 60s and then a little bit in the 90s, and we are a much more global workforce in the United States. We're a much more global economy, and our immigration laws have not modernized to keep up with that. Okay. దీనికి సొల్యూషన్ పార్లమెంటే. ఎందుకంటే ఇవి ఎప్పుడో 1960s, 70s లా చేసి 1990s కొద్దిగా మోడిఫై చేసిండ్రు. ఇది లాస్ట్ మిలియన్ చేసిన లాస్, వాటిని మోడిఫై చేయలేకపోతున్నారు. అవి కనుక చేస్తే ఏమన్నా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అది మెయిన్ అన్నది పార్లమెంట్ అన్నది తీసుకొని పాస్ చేయాలి లా దీని గురించి. When a Telugu client loses the job in the US, what is the first thing they shouldn't do?
they should. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దే షుడ్ డూ? Yeah, the first thing I always tell anybody is just don't panic. Panic is when people make bad decisions. They get anxious, they make bad decisions. There's a lot of options that are out there, and some harder than others. But you have to sit down, evaluate, take that deep breath, and not, just make a rushed decision. జాబ్ పోయినప్పుడు ఎంబడే ప్యానిక్ కావద్దు. Hmm. వాళ్ళు కొద్దిగా ఎందుకంటే టైం ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా కూర్చొని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. Hmm. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు, వేరే వీసా పోవడానికి కానివ్వండి, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. Hmm. ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ కావద్దు అని అతను చెప్తాడు. కొన్ని ఏంటంటే కొందరు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఇల్లీగల్ పని చేసినట్టు ట్రై చేస్తారు. ఓకే. అందుకోసం అతను ఏమంటాడంటే ఆ ఇల్లీగల్ పని వద్దు, లీగల్ పనులు లీగల్ చేసేవి చాలా ఉన్నాయి, Mhm. వాటి గురించి అట్లా పోతే బెటర్ అని ఆయన ఉద్దేశం. Is there any example? What is the illegal thing they are doing there at the time of losing job? I think what I've seen in terms of things that are One or two case studies, improper. please. Yeah. Yeah, I mean, working with companies that are there being taken advantage of their situation, where bad actors are taking advantage of their situation, whether they're taking money from them in order to pay the fees, and some people get desperate and they get taken advantage of, unfortunately. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఫ్రాడ్ కంపెనీల ద్వారా పడిపోతారు అందులో ఉచ్చులో. వాళ్ళు ఫేక్ ఇన్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకొని తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని వీళ్ళ H1B ఫైల్ చేయడం, వీళ్ళ డబ్బులు తీసుకుని వీళ్ళకి పేరోల్ రన్ చేయడం, అవన్నీ కూడా చేసి అవి ఫ్రాడ్ అవుతాయి. వీళ్ళకి మంచి లీగల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళు ఆ ప్యానిక్లో పోయి టక్కున పోయి వాళ్ళతో పడతారు. ఆ పడకూడదు. Legal opinion is costly. I think that's different for each individual. There are plenty of resources out there. Mhm. I don't think we are too bad when you consider what's at stake for a lot of people. But there are tons of good options for people. We try to make ourselves very available with free information as well. Mhm. ఇమ్మీడియట్ లీగల్ అడ్వైజ్ అంటే కాస్ట్లీ ఉండవచ్చు కానీ చాలా వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు. డైరెక్ట్గా లాయర్ పోదాల్సిన అవసరం లేదు. మా లా ఫర్మ్ కూడా చాలా ఆఫర్ చేస్తుంది. ఫ్రీ జూమ్ కాల్ ఆఫర్ చేస్తుంది. Mhm. తర్వాత ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ డే ఫ్రీ జూమ్ కాల్ ఆఫర్ చేస్తుంది. Every day. ఎవ్రీ డే ఆఫర్ Oh, చేస్తుంది. oh. దానికి రావచ్చు. Anyone can join in the gym. ఎవ్రీ డే Anyone can ఎవ్రీ join. డే మా ఆఫీస్ 30 people ఆన్సర్ చేస్తుంది ఎవ్రీ సింగిల్ డే. Oh. వాళ్ళు న్యూ కమర్స్ అంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఆన్సర్ చేస్తుంది. Mhm. సో ఆయన రెఫర్ చేసేది అన్నట్టు. అటువంటి వచ్చి చక్క కన్సల్టేషన్కి ఇప్పుడు స్టీవెన్ బ్రౌన్ కన్సల్ట్ చేయాలంటే ఆయనకు అర్ధ గంటకు 30,000 40,000 కట్టం చదివించుకోవాలి, 40,000 కట్టం చదివించుకోవాలి. Mm. దానికన్నా మేము ఆఫర్ చేసే ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. Mhm. ఇవన్నీ అతను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ జూమ్ కాల్ కానివ్వండి, తర్వాత Many మేము- opportunities to get the మేము తర్వాత information. ఒక ఎవ్రీ వీక్ ఒక 50 క్వశ్చన్స్ ట్యూస్డే ఈవినింగ్ ఆఫర్ చేస్తాం. Mhm. ఆ తర్వాత మా ఆఫీస్ కూడా ఈహా టీవీకి వచ్చి ప్రతి వారం వచ్చి చేసేది ఇటు ఉంటుంది. Hmm. అంటే అతను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరిని మేము ఫ్రీగా సర్వీస్ ఎందుకు చేస్తామంటే వాళ్ళు లీగల్ కన్సల్టేషన్స్ రాకుండా, ఎందుకంటే కాస్ట్లీ లేకుండా ఇవైతే ఈజీగా ఉంటాయని మేము చేస్తాను. వాళ్ళు ఇవన్నీ అవైల్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు Okay. Availability ఉంది, ఉంది. but ఆ ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ఆ ప్రయత్నం చేసుకొని ఒకవేళ అప్పుడు వాళ్ళకి రిజాల్వ్ కాకపోతే అప్పుడు లీగల్ ఒపీనియన్కు కన్సల్ట్ చేయమని చెప్తుండే. Okay. Yeah. What practical steps should Telugu clients take immediately to protect their status? Yeah, I think evaluate all their options. There's a lot of different routes. You have a grace period, generally speaking, of 60 days to make some sort of immigration filing or depart the country. And most people want to try to stay in the U.S. And so there are a lot of different options, whether it's changing your visa status or finding a new employer. But everything in life, there's risks at different options. And so you have to evaluate them. So that's why I get back and tell people, take that pause, think through, analyze your options. Don't wait until the last minute so you can start early and go through every option that you have. జాబ్ పోగానే ఇమ్మీడియట్గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు వీసాల కోసం. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకు. ఇల్లీగల్ ఆప్షన్స్ మాత్రం చూస్ చేసుకోవద్దు. Hmm. ఎందుకంటే జాబ్ పోయిన తర్వాత వీళ్ళకి 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ అని ఉంటుంది. Hmm. అయితే గ్రేస్ పీరియడ్ 60 రోజులు అంటే ఈ లోపల వేరే జాబ్ తీసుకోవచ్చు, వేరే వీసా స్టేటస్ చేంజ్ కావచ్చు. Okay. కానీ వీళ్ళు 55 రోజుల ఎండ్కి వచ్చినప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవద్దు. Okay. మొదటి నుంచే అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్లో అయితే ప్యానిక్ అవుతారు. 60 days time ni ఆ 60 days టైంలో properly మొదటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. Hmm. Hmm. ప్లాన్ బి అన్నది ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలి. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. Okay. Okay.
What is the biggest mistake F1 or OPT students make that later hurts them? I think falling to traps because somebody else said it was okay to do something that's not. You know, we see folks that they're told, "Oh, it's okay if you work." You know, it's not really work. You're just, you know, helping out. And that can cause issues down the road many times, and we see it not a ton, not a lot, but we see it, and it's tough to fix those issues sometimes. ఈ F1 ఓపీటీ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఇదివరకు ఎవరో ఇల్లీగల్గా పనిచేసినారని ఇది గ్యాస్ స్టేషన్లో కానివ్వండి, లిక్కర్ స్టోర్లో కానివ్వండి, తర్వాత రెస్టారెంట్లో కానీ వీళ్ళు అలాగే చేస్తారు. వాళ్ళకి పని చేసింది, వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చినాయి అని చెప్పి వీళ్ళు ఆ బురదల కాలేసినట్టు అయింది. అవే ఎక్కువ చూస్తాం మేము. అంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు కదా ఇవి. ఎందుకంటే అందరికి తెలిసింది అది ఇల్లీగల్ అని. అతనికి ఏమనుకో ఏం కాలేదు, ప్రాబ్లం కాలేదని నువ్వు పోయినావు అనుకో, మంచిది కాదని. నువ్వు లా యు ఆర్ ఆన్ లైన్ ఆర్ నాట్? నువ్వు లా ప్రకారం ఉన్నావా లేదా ఉన్నాళ్ళు చూసుకోవాలి. వేరే వాడు ఎట్లా చేసిండని చూసుకోవద్దు. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు చేసింది వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కూడా మీకు చెప్పరు. ఎందుకంటే మళ్ళీ లాయర్లకు వచ్చి చెప్తారు వాళ్ళు. The H1B process keep changing, right? What is the thing Telugu professionals must understand about the system? I think you nailed it. I mean, it changes, and I always tell clients, you know, we have a conversation today. It might be different in an hour. It might be different tomorrow, and I think people need to stay up to date, you know, and that is where some of the WhatsApp groups are beneficial. They'll post these major updates that happen. They'll let people know of changes, because I think people who don't stay informed are the ones who have more of the issues. H1B చేంజెస్ అన్నది ప్రతిరోజు అయితే ఈ గంటలనే అయింది. స్పెషల్లీ ట్రంప్ ప్రభుత్వంలో ఇంకో నెక్స్ట్ డే కావచ్చు, మన షో మొదలుపెట్టి షో అయిపోయి చేంజ్ కావచ్చు. సో ఇవాళ చెప్పింది రేపు కాదు. నార్మల్గా గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్సెస్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీరు పెట్టుకుంటే చాలా బెటర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నేను చెప్పినా కూడా రేపు మళ్ళీ అది కరెక్ట్ కూడా కాకపోతుండవచ్చు. మీరు చేసిన వీడియోస్ మేము అప్లోడ్ చేయడానికి కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. మనం ఒక సబ్జెక్ట్ పైన మాట్లాడితే నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా అది చేంజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, మెనీ తెలుగు ఫ్యామిలీస్ ఆర్ స్టక్ ఇన్ లాంగ్ గ్రీన్ కార్డ్ బ్యాక్లాగ్స్, రైట్? హౌ డూ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ డిలేస్ టు క్లయింట్స్ హానెస్ట్లీ వితౌట్ గివింగ్ ఫాల్స్ హోప్? You know, I think especially the Telugu community has a lot of knowledge, you know, from friends, from family members, and they know what the green card backlog looks like, and what the expectation is. I don't think I've had too many Telugu clients where I have to say, "Oh, it's going to take 80 years to get a green card," and they're like, "Whoa, that's news. That's brand new." So it's explaining that it is. There's ways to kind of lessen the burden, and there's ways to find other avenues to get a green card, whether it's EB1 or EB5 if they qualify for those. But most Telugu that I would talk to, my clients, know about the backlog long before they've come into the US. తెలుగు క్లయింట్స్ చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు గ్రీన్ కార్డ్ రాదని. నేను పోయి వాళ్ళకు ఓకే నీకు 80 ఏళ్ళకు గ్రీన్ కార్డ్ 80 ఏళ్ళ దాకా రాదని చెప్పి వాళ్ళ అబ్బా ఇంత మటుకు ఇటువంటి న్యూస్ ఎప్పుడు వినలేదని నేను ఎప్పుడు వినలేదు. ఎందుకంటే ఎడ్వర్డ్ తెలుగుతో మాట్లాడినా వాళ్ళకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది లాంగ్ వెయిట్ ఉంటుంది, ఇందులో రాదు మాకు. కాకపోతే EB1 EB5 ఏమైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళు డిస్కస్ చేయొచ్చు, అది వాళ్ళకి తెలుసు. అది నేను పెద్ద చెప్పాల్సింది ఏం లేదు వాళ్ళకు. నేను చెప్పి వాళ్ళు పరేషాన్ వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా వినలేదని అయితే నేను ఎంత మటుకు ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలే. తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు ఇది వీళ్ళకు గ్రీన్ కార్డ్ ఇక రాదు, ఇప్పుడు అప్లై చేసే వాళ్ళకైతే రాదని ఖచ్చితంగా. So they don't believe false hopes? I don't think so. I think some, when they are close, you know, it might become current next year, and you know they understand the numbers, but I don't see too many that have false dreams on the green card. తప్పుడు అపోహలు తెలుగు వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా లేవు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి తెలుసు ఈ గ్రీన్ కార్డ్ రాదని. కాకపోతే ఏంటంటే డేట్ వచ్చినప్పుడు ఆ డేటు కొద్దిగా దగ్గరలో, అంటే 2015 జనవరి ఉందనుకోండి, నాది 2015 ఫిబ్రవరి ఉందనుకోండి, అమ్మ ఇక నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ అది 6 ఏళ్ళు లాగింది, ఇంకా ఫిబ్రవరి 2015 దాకా రాలేదు అది. సో అటువంటి వాళ్ళకే తప్పితే ఇప్పుడు కొత్తగా అప్లై చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు వాళ్ళకి రాదని తెలుసు. అంటే వేరే బెనిఫిట్ ఉందని వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, కానీ గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుందని వాళ్ళు ఆలోచించలేరు. అటువంటి తప్పు వాళ్ళకి ఎటువంటి తెలుగు వాళ్ళని కూడా నేను చూడలేదు. When visa date suddenly move forward,
What rush mistakes do you see Telugu families make? I think there are some who aren't preparing ahead of time. You know, we get the visa bulletin early, but it also can change. So we've just gotten the March 2026 visa bulletin. It can Hmm. be very different in April. We got the March one in mid-February, and so people should be taking the steps now, not waiting until the beginning or middle of March, because it could change Mhm. without any notice and go backwards. So take the steps early, prepare early, go through, work with your attorney to make sure you're well equipped so that way you can file properly. Mhm. గ్రీన్ కార్డులు ఎంబడే మూవ్ అయినప్పుడు చేసే కరెక్షన్ తప్పులు అంటే ఏంటంటే మాకు నార్మల్గా 15 నుంచి 20 రోజుల ముందే మాకు న్యూస్ వస్తుంది. మార్చి నెల ఏముందన్నది ఫిబ్రవరి 15-20 తారీఖులలో మాకు వస్తుంది. Hmm. వాళ్ళకు ఆ వీసా బులెటిన్ రాగానే అప్పటి నుంచి యాక్షన్ మొదలు పెట్టాలి వాళ్ళు. Mhm. అంతేగాని మళ్ళీ మార్చికి వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయొద్దు. Hmm. అప్పుడే ఆ వీసా బులెటిన్ రాగానే అలర్ట్ అయ్యి వాళ్ళ కంపెనీ లాయర్ తోటి కానీ వాళ్ళ కంపెనీ తోటి పని చేసుకుంటే బెటర్. A US lawyer point of view, what cultural habit of Telugu clients helps them succeed in America? Oh, that's a good question. I mean, I think as I've said a lot today, you know, the Telugu clients that I work with are just very well informed. I mean, I've got clients that I say, I think you guys know more than I do Hmm. sometimes. And so it helps them know what their options are. They know what's out there. They know the resources that are available. And you know, they have a wide support system, which helps. Sure. తెలుగు వాళ్ళకు ఎటువంటి అసెట్ ఉంది అక్కడ అని అడిగితే స్టీవెన్ ఏం చెప్పినంటే Hmm. ఈ తెలుగు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది, వాళ్ళ నెట్వర్క్ బాగుంటుంది, Hmm. వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటారు. ఇమిగ్రేషన్ మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇమిగ్రేషన్ మీద అవగాహన వాళ్ళకు బాగా ఉన్నది. Hmm. వేరే క్లయింట్స్ కన్నా తెలుగు వాళ్ళకు బాగా అవగాహన ఉంటుంది. కొందరు ఇమిగ్రేషన్ లాయర్స్ కన్నా తెలుగు క్లయింట్స్కే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంది. Okay. Finally, if you could give just one piece of advice of Telugu families planning to come to the US, what would it be? Yeah, I think finding good information and good information avenues. In the immigration world, there's a lot of good, there's a lot of bad, and there's a lot of mediocre information. Hmm. And there are plenty of avenues to get free information, but sometimes you can get bad information. I think building a network of good information to stay informed, talk to people, where do you like to get your information, because what we've talked, it's going to change a lot in between periods where you're applying things, and you need to know what those changes are. Right way to get good information? I would say our firm, right? You know, no, I think finding trusted lawyers that are good. There are good podcasts that are out there. I work with some Indian nationals on podcasts that they try to not advise, but give information to people. And I think just staying away from the Reddit and the Twitter information. Is there no valid source of information from American administration? I don't think they give everything. When you get changes on immigration, it is very high level. It doesn't they don't talk about the impact or how it changes strategy or how it changes how we might go about a case. They will say, this is the new rule. Okay, well, what does this actually mean and how does it impact an individual or a business? Is where we have to analyze those changes. A lot of confusion is there. I'm asking, what is the authentic information source? What is the source of authentic information? I mean, the USCIS puts out things on their website. There are government social media accounts that put things out there on. Steven, do you trust those things? For example, in visa revocation, That's what I'm asking. the government has said the notice. Do you trust those things? They say we should trust them. Do you? I don't Are you? trust the government at all. And you're telling them to believe it? That's what I I'm think asking you can get repeatedly. information from them and then vet it, right? And then, you know, what is the truth behind what's going on? Yeah, let me explain. Sir.
గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇంటిమిడియేట్గా పంపిస్తారండి. వాళ్ళు డినయల్లా నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఉన్నావు వెళ్ళిపోమని చెప్పంగానే నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. నేను అందుకే అంటున్నా, అసలు ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు, దేన్ని ఆ, నమ్మాలి? వాళ్ళు వాళ్ళు వీసా. సో అతను ఏమంటున్నాడంటే మేము ఇప్పుడు 1997 నుంచి బిజినెస్ ఉన్నాము, మేము అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ పెడుతున్నాము, ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నాము, వీటిని మీరు చేస్తే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం. ఈ ఛానల్ కూడా మేము రెగ్యులర్గా వచ్చి ప్రతి వారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తున్నాయి అంటే మా ఇన్ఫర్మేషన్ మాదే బెటర్ అంటాము. అంతే కదా. ఆల్మోస్ట్ 3 decades నుంచి ఉన్నారా మీరు? మోర్ దెన్ దట్. మోర్ దెన్ దట్. నో, ఇట్ విల్ బి 3 decades నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఉన్నా కానీ ప్రాక్టీస్ మొదలైంది, రెడ్డి న్యూమన్ బ్రౌన్ మొదలైంది 1997. డెఫినెట్గా క్లయింట్స్ కెన్ గెట్ బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్వాలిటీ అవునండి. ఇన్ఫర్మేషన్. మాకు ఇప్పుడు సోర్సెస్ ఏమున్నాయంటే ఫస్ట్ మీ హియాన ఛానల్ ప్రతి వీక్ వచ్చి మేము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం మీకు. తర్వాత ఎవ్రీ సింగిల్ డే 14 years నుంచి మేము ఫ్రీ, ఎవ్రీ సింగిల్ డే 25 to 30 people ఫ్రీ ఆన్సర్ చేస్తాం మేము. ఎవరైనా రావచ్చు, మా వెబ్సైట్లోకి వస్తుంటుంది, ఫ్రీగా వచ్చి ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఎవ్రీ వీక్ ఫ్రమ్ 9 years నుంచి మేము యూట్యూబ్ ట్యూస్డే లైవ్, ఎదర్ స్టీవెన్ కానివ్వండి, నేను కానివ్వండి, ఎమ్లీ కానివ్వండి, మేము లైవ్ వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ వీక్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది మేము కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. ఇవన్నీ కాక మేము బ్లాగ్ ఉంటుంది మాకు, మేము ప్రతి వారం కనీసం 2-3 అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూ ఉంటాం. కరెంట్గా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది, వీసాస్ ఎక్కడెక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, రివోకేషన్ ఏమవుతాయి, H1B ఫీజు పెరిగిందా, $100,000 ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుందా కాదా, వీసా రివోక్ అయితే ఏం చేయాలి, బయట ఉంటే ఏం చేయాలి, లోపల ఉంటే ఏం చేయాలి. ఇంకోటి ఎప్పుడు కూడా ఇక మేము ఏడాది నుంచి మొత్తుకుంటూ వచ్చినాం అందరికీ, ట్రావెల్ చేయొద్దు. ఒకసారి అయితే నేను 13 సార్లు మీరు ట్రావెల్ చేయొద్దు అంటే వాడు లెక్క పెట్టి మొత్తం 13 సార్లు, నెక్స్ట్ టైం నువ్వు 12 సార్లే అన్నా అంటాడు. చెప్పారు, చాలా కంటిన్యూస్గా చెప్తూ వచ్చాను. సో ఇప్పుడు అదే ఏమైందంటే ట్రావెల్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ప్రాబ్లమ్ అయింది. ఓకే. అండ్ వన్ బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ద 4th amendment, what visa holders need to understand? Yeah, at the port of entry, there is no 4th Amendment right. They can go through your devices. So the 4th Amendment protects. I think so. We're off. Maybe the amendment is wrong there. Maybe I picked the wrong. We're speaking about birthright. Oh, birthright says here, the 14th. Yeah, 14th. Sorry, not 4th. So the 14th amendment, I said. Yeah, is birthright citizenship, that anybody born in the United States and subject to the jurisdiction thereof is a United States citizen. And that's under attack under the current administration. Yeah, ఇప్పుడు ఈ 14th amendment ప్రకారం అంటే ఇది పార్లమెంట్లో పాస్ అయ్యి అమెండ్మెంట్ పాస్ అయినప్పుడు 14th amendment ప్రకారం ఎవరు కూడా మా దేశంలో పుట్టిన వాళ్ళు కంపల్సరీ యుఎస్ సిటిజన్, ఏది మా జ్యుడిస్డిక్షన్ కింద వచ్చిన వాళ్ళు ఇది. కానీ ఇప్పుడు ట్రంప్ ప్రభుత్వం వచ్చి దీన్ని అటాక్ చేస్తుండే. అటాక్ ఏం చేస్తుండంటే జ్యుడిస్డిక్షన్ అని ఉంది కదా, ఆ జ్యుడిస్డిక్షన్ పార్ట్నర్, ఎందుకంటే అమెండ్మెంట్లో క్లియర్గా ఏముందంటే పుట్టినవాడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా మా దేశస్తుడే, కానీ అందులో సబ్జెక్ట్ టు ద జ్యుడిస్డిక్షన్ ఉంది, అంటే మా 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 అథారిటీ కింద ఉన్న వాళ్ళకు అని ఉంది, కాబట్టి దాని మీద ట్రంప్ అటాక్ చేస్తుండే ఇప్పుడు. Okay, let's start simple, sir. What is the current issue before the US Supreme Court about birthright citizenship? On his first day of office, President Trump issued an executive order saying that we are going to change how we view birthright citizenship, and it is going to require a parent that is a citizen, that it would not apply to people that are on visas, no matter how lawful they are, as well as what their goal was is people that are in the country without a visa, illegally in the country. But he did everybody, no citizenship unless you have a parent. Now, the what's in front of the Supreme Court is challenging the legality of that executive order as it compares to the United States Constitution. What is the status? Let me know. The Supreme Court is accepting briefs still, and they are set to have argument on April 1st, right, as of right now. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచే నేను ఈ సిటిజన్షిప్ రైట్ అన్నది డిఫరెంట్ మెథడ్లో చూస్తాం, దీన్ని వేరే యాంగిల్లో చూస్తామని చెప్పి, ఎవరైతే ఒక పేరెంట్ అన్న గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కానీ యుఎస్ సిటిజన్ కానీ లేకపోతే వాళ్లకు మా జ్యుడిస్డిక్షన్ కిందకి రారు అని నేను కేటగరైజ్ చేసి వాళ్లకు ఆ పిల్లలకు నేను సిటిజన్షిప్ ఇవ్వను అని చెప్పి అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిండు. దాన్ని కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో ఆ హియరింగ్ ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు బ్రీఫింగ్స్ అంటే వాటి గురించి రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఓరల్ హియరింగ్ అన్నది April 1 ఉంది. Is it Stephen, what's the significance of April 1st, April Fool's Day? Yeah, so I joked with Rahul. It's April Fool's Day in America. It's, you know, kids pull pranks and everything. I said maybe the administration is just going to come out and say it's all an April Fool's Day. So there is joke. a final judgment coming on April 1st. No. They'll have argument on April 1st, and then it could take months for a decision. Either they get it done in this term, which ends in late June, early July, or it could be into a decision in next term. The good thing is for families, everything is paused. There is a stay on enforcement of the executive orders. So children born today are getting American citizenship regardless of the executive order, because it's been the effectiveness has been paused. ఇది April 1st April Fool's Day అని అనుకున్నా, అది జోక్ కానీ యాక్చువల్గా ఈ హియరింగ్ అన్నది April 1st అయింది, కానీ April 1st జడ్జ్మెంట్ రాదు. దానికి వాళ్ళు టైం తీసుకుంటారు. అయితే జూన్ జూలై లోపల రావచ్చు, లేదా అంటే ఆ తర్వాత కూడా రావచ్చు. కానీ మనకు మంచి న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంత డిలే అయినా కూడా ఈ మధ్యలో ఉండే వాళ్ళకి ఎవరికి ఇప్పటి నుంచి డెసిషన్ వచ్చే మటుకు పుట్టే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ఆటోమేటిక్ సిటిజన్షిప్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దాని మీద స్టే ఉంది కాబట్టి మనకంత తొందర ఏం లేదు. వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తొందర ఉన్నా లేకున్నా మనకే తొందర లేదు. సో కోర్టు డెసిషన్ వచ్చిన రోజు నుంచి అది వర్తిస్తుంది. వచ్చిన రోజు అప్పటిదాకా మాత్రం అందరికి సిటిజన్షిప్ వస్తుందని. Federal court's reaction, what is the reaction of federal courts on birthright citizenship? Every federal court that's heard the argument has ruled against the administration. The 14th Amendment, the cases that have come from the 14th Amendment are very clear. There are very little exceptions to birthright citizenship. You know, we don't give it to ambassadors and their children because they don't have to, they can't be arrested. They're not subject to the jurisdiction. We don't give citizenship to invading armies, you know, that have children. Outside of that, those are everybody else gets birthright citizenship, and that has been a long-standing understanding in American law. ప్రతి ఫెడరల్ కోర్టు ఏ కోర్టులాగా ఈ కేసు పోయిందో ప్రతి ఫెడరల్ కోర్టు కూడా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అగేన్స్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఈ సుప్రీంకోర్టుకు పోయిందన్నది కూడా వాళ్ళు అప్పీల్ చేసిపోయింది. ఇది కింది కోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అగేన్స్ట్గా ఇస్తే ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైకోర్టుకు పోయింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో వెరీ క్లియర్గా ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అని. అలానే రెండే ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎవరి మీద అయితే కంట్రోల్ లేదా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లేదంటే నార్మల్గా అంటే ఇప్పుడు ఒక అంబాసిడర్ వచ్చిందంటే అంబాసిడర్ను అరెస్ట్ చేయడానికి అథారిటీ ఉండదు. అతని పిల్లలకు మొదటి నుంచి కూడా సిటిజన్షిప్ ఇవ్వలేదు, అలాగే కంటిన్యూ అవుద్ది, దాని గురించి లేదు. ఇన్వేడింగ్ ఆర్మీస్ అంటే ఎవరన్నా వేరే ఒక ఊళ్ళు మా దగ్గర వచ్చి వేరే మా స్టేట్ని ఏదైనా ఆక్యుపై చేసి అక్కడ వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టింది అనుకోండి, ఆ ఇన్వేడింగ్ ఆర్మీ వాళ్ళకు పిల్లలకు మాత్రం లేదు. ఆ ఇన్వేడింగ్ ఆర్మీ లేదు, అంబాసిడర్ వాళ్ళకి ఎట్లా మొదటి నుంచి కూడా సిటిజన్షిప్ ఇస్తలేరు. కాబట్టి అందులో క్లారిటీ అన్నది క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు మా తరఫు జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బీయింగ్ మేడ్ బై దోస్ challenging the executive order at the Supreme Court? Yeah, those challenging it. I mean, just look at the text of the Constitution that says born and subject to the jurisdiction, and that the subject to the jurisdiction is the argument the administration is making. But you go look at there's a judge that is a very conservative, very right side judge. And he's written about this and says this is the only avenue, the birthright citizenship, that can be correct, because otherwise we have no immigration system. You can't just say I'm not subject to the laws of the United States because I'm an immigrant. You are always subject to the laws of the United States when you come into the United States. కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మెయిన్. కాన్స్టిట్యూషన్లో వెరీ క్లియర్గా ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళందరికీ సబ్జెక్ట్ టు జ్యూరిస్డిక్షన్, అంటే ఎవరైతే గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఎవరి మీద అయితే గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఉంటుందో వాళ్ళకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలి. ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి నా మీద గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఏం లేదంటే పోలీసు వాళ్ళు ఊకోరు కదా. సో అందుకోసం ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది వెరీ క్లియర్గా ఉంది. వేరే ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎట్లున్నదని చూడాలి. ఏది మంచిది ఏ చెడ్డది అనేది డిఫరెంట్ ఇష్యూ.
ఏదన్నా అవుతే అది కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా కావాల్సింది తప్పితే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో మాత్రం క్లియర్గా ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఎవరి మీద అయితే గవర్నమెంట్కి అథారిటీ ఉందో వాళ్ళకు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. అంటే అంబాసిడర్ పిల్లలకి ఉండదు, ఓకే. అంబాసిడర్స్కు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద ఉండదు. సో వాళ్ళ ఎగ్జామ్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సబ్జెక్ట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. నువ్వు వచ్చి నా గవర్నమెంట్ మీద నువ్వు అథారిటీ లేదని నువ్వు చెప్పినా గవర్నమెంట్ వినదు. ఇవ్వాల్సిందే. Yeah. What arguments are being made by the government in favor of the executive order? What they look at is some of the arguments at the time the amendment was written, and their argument is, well, it shouldn't apply to temporary visa holders. It shouldn't apply to people who don't view themselves as subject to. They have another nationality that they are subject to the jurisdiction of. So that is the argument they're making. వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ అయిందో అప్పుడు కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసిండ్రు. ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన కానీ అమెండ్మెంట్లో పెట్టలే. అమెండ్మెంట్ పెట్టలే. సో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాళ్ళు వినిపిస్తున్నారే తప్పితే అమెండ్మెంట్లో ఉన్న కరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు. అందులో వాళ్ళు ఏమంటారంటే అప్పుడు ఎవరో పార్లమెంట్ ఫ్లోర్లో ఏదో మాట్లాడిన దాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు చేస్తుండ్రు. దట్ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వీసాస్కి అప్లై కాకూడదని ఇటువంటి అని వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తుంది తప్పితే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అయితే అందులో ఏం కనబడతలేదు నాకు. How will the Supreme Court's decision affect children born in the United States to parents on visas if the order is upheld? So I'm very curious on how they're going to go about that from a practical perspective. The order originally was written in a way that said we are issuing the executive order today, and that any child born a month from now would be subject to the new rules that we're putting out, but anybody in between. So let's say the Supreme Court sides with the administration. I'm wondering if they're still going to give that 30-day kind of period as well. But we'll have to see how they go about that practically. ఒకవేళ కనుక సుప్రీంకోర్టు కనుక గవర్నమెంట్ ఫేవర్లో వస్తే అది అప్పటి నుంచే ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది, కానీ అంతకుముందు దానికి ఇంప్లిమెంట్ కాదు. అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయినా కానీ వాళ్ళు మరి మొత్తమే తీసేస్తారా? ఒకవేళ సిటిజన్షిప్ ఒకవేళ తీసేసినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక 1 month 2 months టైం ఇస్తారా? లేదా అంటే ఏ రోజైతే జడ్జ్మెంట్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి పుట్టే పిల్లలందరికీ కూడా సిటిజన్షిప్ ఇవ్వరా అన్నది సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాతనే మనకు తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు తెలియదు. Yeah. Is the Supreme Court expected to decide the case soon? And what are the key milestones we should watch for? I think the argument is going to be the first one. You will be able to get a sense on how the different justices are feeling. Now, not everyone has a good tell. Some have very good, they can hide their feelings. But they do a lot of research before argument. They've read all the writings that people have done. And so during argument, you'll hear kind of pushback one way or the other. After argument, you're not going to really hear anything until a decision is issued. So there aren't any milestones after that to track. And we could either see June, July, or it might be in the fall. Okay. ఈ మైల్ స్టోన్స్ అన్నది మనం ఏప్రిల్ నుంచే చూసుకోవాల్సింది. ఏప్రిల్ 1st హియరింగ్ అప్పుడు జడ్జిలు ఏమి మాట్లాడతారు, వాళ్ళు లాయర్లను ఏం క్వశ్చన్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ బాగా చదువుకొని ప్రిపేర్ ఉంటారు జడ్జిలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడిగేదాన్ని బట్టి మనం ఆ జడ్జిలు ఎటుపక్క లీన్ అవుతారో కొద్దిగా మనం జడ్జిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. కొందరేమో చేసుకోవచ్చు అని ఖచ్చితంగా కూడా చెప్పలేము. కొందరేమో వాళ్ళు ఎటు సైడ్ పోతానన్నది కొద్దిగా హైడ్ కూడా చేస్తారు వాళ్ళు, అట్లా కూడా ఉంటుంది. మనకి ఇది ఏప్రిల్ హియరింగ్ అప్పుడు కొద్దిగా క్లారిటీ ఉంటుంది మనకు, ఎందుకంటే కొన్ని స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని కౌంటర్ చేయడం వాళ్ళు కష్టం కాబట్టి వాళ్ళు అటుపక్క లీన్ అవుతారే అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఒక హియరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జడ్జిమెంట్ మటుకు 1 నెల పట్టవచ్చు, 2 నెలలు పట్టవచ్చు, 3 నెలలు పట్టవచ్చు. అక్కడి నుంచి ఏది కూడా మనకు పబ్లిక్గా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి రాదు. హియరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జడ్జిమెంట్ వచ్చేదాకా అది వాళ్ళు జడ్జిలు డిస్కస్ చేసేది తప్పితే అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎటువంటిది కూడా ఎక్కడ కూడా బయటకు లీక్ కాదు. How important is the 1898 Supreme Court precedent in Wong-Kim-Ark to the current case? I think it's going to be very big. Wong-Kim-Ark, is what we view as one of the seminal cases on birthright citizenship, where the Supreme Court held that is the correct interpretation of the 14th Amendment. There are some that say no, that shouldn't be how we view it.
obviously the administration views. And the Supreme Court does look at their past precedent, their past cases to see how they might rule now. Now, things can evolve over time, but I'd be very surprised to see them overturn birthright citizenship. సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు అటువంటి కేసు మీద అటువంటి టైప్ కేసు మీద రూలింగ్ చేసింది కాబట్టి ఈ చైనీస్ నేషనల్ కేసు చైనీస్ పర్సన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చైనీస్ పర్సన్ ఆ రూలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను వెరీ సర్ప్రైజ్ ఇఫ్ దే విల్ గో అగేన్స్ట్ ఇట్. అంటే నేను ట్రాన్స్లేషన్ కాక నేను ఏంటంటే ఈ చైనీస్ నేషనల్ ఏంటంటే అతనికి పిల్లోడు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేసినట్టు ఆ పిల్లోని చైనాకి తీసుకుపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను వాళ్ళు. వచ్చినప్పుడు ఇతను మా జ్యూరిస్డిక్షన్ కింద లేడు, ఎందుకంటే అతను పుట్టినప్పుడు పేరెంట్స్ మా జ్యూరిస్డిక్షన్ లేరని. కానీ యాక్చువల్గా అమెరికా గడ్డ మీద పుట్టిండు అబ్బాయి, కాబట్టి అతనికి కంపల్సరీ యూఎస్ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాల్సిందే అని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. సో కేసు 100 years బ్యాక్ కేసు అది. 100 years బ్యాక్ కేసు. ఓకే. మళ్ళీ ఆ 100 years బ్యాక్ 1898 100 years దాటిపోయింది. సో 130 years 125 30 years అవుతుంది. అప్పటి కేసు అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయలేదు. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ స్టీవెన్ how hard is it if the administration want to amend the constitution? It's very hard. We've had 27 amendments to the United States Constitution. 27 only. 27 only. 33 have been proposed and that have actually started the process. And they have to go through getting 2/3 of both parts of Congress, and then the states have to ratify it as well with a 3/4 majority. I'm not sure how much the listeners know about United States politics, but you can't get anybody. Telugu people know pretty well about You can't get anybody to agree on anything, let alone 2/3 or 3/4 majority. So I think it would. I mean, can it be done? Yes, they can amend the Constitution, but I think that would not be one that would probably go forward. ఈ 250 ఏళ్ళ హిస్టరీలో 27 సార్లనే మా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అయింది. 250 ఏళ్లలో 27 సార్లనే మా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ అయింది. కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే పార్లమెంట్లో 2/3 మెజారిటీ రావాలి. మళ్ళీ తర్వాత స్టేట్స్ అన్ని 50 స్టేట్స్లో 38 స్టేట్ 2/3 స్టేట్స్ దీన్ని అప్రూవ్ చేయాలి. మీకు తెలుసో తెలియదో మా అమెరికన్ రాజకీయాలు కానీ మా దగ్గర అసలు ఉట్టి మెజారిటీ రావడమే కష్టం. ఈ 2/3 పార్లమెంటు రావడం 2/3 స్టేట్స్ రావడం అస్సలు ఇంపాసిబుల్. లీగల్లీ పాసిబులా అమెండ్మెంట్ చేయడం? పాసిబులే, కానీ పొలిటికల్లీ మాత్రం ఫీజిబుల్ కాదు. కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ చేయాలంటే పొలిటికల్ డెసిషన్ కాదు. పొలిటికల్ డెసిషన్ అంటే లీగల్లీ పాసిబుల్ అంటే వాళ్ళు అని చెప్తుండే అతను. పొలిటికల్గా ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడున్న అట్మాస్ఫియర్ ప్రకారం ఇది మాత్రం కాదు. ఆ 27 amendments 10 amendments పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం మేము. కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ అయినప్పుడే 10 amendments ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. So 17 only we need to count. You only need to count 17 amendments in 250 years. Oh my god. 133 in India, 78 years. It's okay. Another one, sir. Some states attorneys general have filed briefs in Supreme Court about birthright citizenship. So why is their voice significant in this case? So I'm going to get a little technical. I told Rahul I would try not to, but people can submit briefs, what are called amicus briefs, friends of the court briefs. They're not the controlling briefs of the parties that are in the lawsuit, but they are telling the judges, I represent this group, I represent this state. And we have two different groups of states, some for, some against. And they are providing arguments for the Supreme Court. And those are important because the Supreme Court is going to look at all those amicus briefs, and maybe one says something that none of the others have that they find very convincing. But I do think a vast majority of the states are against the administration, and some, still are in favor of what they are because we're very divided politically. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం లా ప్రకారం పార్టీలు కాకుండా కూడా వేరే అమిస్కస్ బ్రీఫ్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని వాళ్ళు బ్రీఫ్ సపోర్ట్ చేయొచ్చు. సో చాలామంది గవర్నర్ స్టేట్స్ ఈ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి సపోర్టింగ్గా లేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ ట్రంప్ తోటి అగ్రీ చేసలేరు. సో వాళ్ళు ఇది బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్
ఉండాలి అని చెప్పి ఇది ట్రంప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ తప్పు అని చెప్పి వ్యతిరేకంగా. వాళ్ళ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రజెంట్ చేసిండ్రు. సో సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ తీసుకునే ముందు వీటిని అన్ని కన్సిడర్ చేసే సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. ఓకే. ఇస్ దిస్ హ్యాపెన్ ప్రీవియస్లీ సార్? లైక్ అంటే వేరే ఒక కేసు మీద పార్టీలు కాకుండా వేరే పార్టీలు వచ్చి అమిస్కస్ బ్రీఫ్ అన్నది కామన్ అక్కడ. ఐ మీన్ అటార్నీస్. Huh? అటార్నీ. అటార్నీ జనరల్ అంటే ఏందండి, ఇప్పుడు వాళ్ళ హోమ్ మినిస్టర్ అనుకోండి, అక్కడ మీ హోమ్ మినిస్టర్ మేము అక్కడ అటార్నీ జనరల్ అంటాం. Could the Supreme Court decision affect visa holders and their families who plan to have children in the US? It could. I mean, if they go against and if they find that the administration's view of the 14th Amendment, the executive order is lawful interpretation, it would fundamentally change birthright citizenship in the United States. Again, we'd have to see what they rule, and I think people who are planning to have kids should be keeping an eye on this case. But I also don't think they need to be, too panicked and check every 15 minutes either. తప్పకుండా ఇది సుప్రీంకోర్టు కనుక ఒకవేళ కనుక ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఫేవర్ కనుక డెసిషన్ చేస్తే అప్పటి నుంచి పుట్టే పిల్లలకు మాత్రం సిటిజన్షిప్ ఇవ్వరు. అంటే అతనికి ఫేవర్ నేను అవుతుంది వాళ్ళ ఫేవర్ ఉంటుంది అనుకుంటలేను. ఒకవేళ వస్తే మాత్రం అవుతుంది. సో ఎవరైతే పిల్లల గురించి ప్లాన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ డెసిషన్ గురించి మైండ్ఫుల్గా ఉండడం బెటరు. అంత మాత్రాన ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఇంటర్నెట్ చెక్ చేసి ఏమైంది అన్నది అనవసరం. ఎందుకంటే అది వీళ్ళు చేసేది ఏం లేదు అక్కడ. అందుకోసం అంత ప్యానిక్గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సరే, వారానికి 1-2 సార్లు న్యూస్ అన్న చూసుకొని ఎట్లున్నది అనేది కనుక్కొని పెట్టుకోవడం బెటర్. Okay. Is there any possibility? I have a question. If the Supreme Court upholds the executive order, could Congress override the decision or change the Constitution? I think. I mean, they could. So the Supreme Court's job is to, say this is what is constitutional and this is what's not. But if the law changed, if the Constitution goes through an amendment that says everybody born here, no matter what, is a citizen, that would be the law that would be applied moving forward. So they could get a ruling that goes in favor of the administration, and then obviously the process to amend is difficult, but they could. But the vice versa as well. But the amendments can change how things are interpreted. ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ ఇచ్చినా కూడా పార్లమెంట్ అన్నది మళ్ళీ వేరే అమెండ్మెంట్ ద్వారా దీన్ని రివర్స్ చేయొచ్చు. కానీ ఇది పొలిటికల్గా ఇది అంటే అంత ఈజీగా పాసిబుల్ కాదు. కానీ ఒకవేళ పార్లమెంటు చేయదలుచుకుంటే మాత్రం వాళ్ళు పార్లమెంటును స్టేట్స్ చేయదలుచుకుంటే మాత్రం చేయొచ్చు. వాళ్ళు పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఉంది, పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ పొలిటికల్గా అట్మాస్ఫియర్ అలా లేదు. పొలిటికల్ అట్మాస్ఫియర్ లేదండి. ఇంతకుముందు స్టీవెన్ చెప్పినట్టు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అమెండ్మెంట్ ఇటు కాదు అటు కాదు ఎటు కాదు. సో ఈవెన్చువల్గా సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ తీసుకుంటే తప్పితే ఇది పార్లమెంట్లో అయ్యేది మాత్రం ఖచ్చితంగా కాదు. ఎవరిని మీరు ఏ లాయర్ని అడిగినా ఏ పొలిటీషియన్ అడిగినా అందరు అగ్రీ అయ్యేది ఒకటే. ఇది అక్కడికి పోతే పార్లమెంట్కి పోతే వాళ్ళు ఇటు తేలినారు అటు తేలినారు. ఓకే, లాస్ట్ వన్. ఫైనలీ, వాట్ ప్రాక్టికల్ అడ్వైస్ షుడ్ Indian families in the US are planning to go there keep in mind while this legal battle unfolds? Yeah, I think right now we still have status quo. We still have birthright citizenship. It is the law of the land. Could it change the interpretation? Potentially. Well, we have to keep up to date with what is going on in the Supreme Court. It won't happen April 1st. I think you'll see a lot of experts try to read into the argument and predict how things are going to go, which might give some ideas to families based off of predictions. But we'll know more way later after the argument. ఇప్పుడున్న లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ప్రకారం అయితే పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా సిటిజన్షిప్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఒకవేళ కనుక డెసిషన్ తప్పు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫేవర్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా పుట్టే వాళ్ళకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏప్రిల్ తర్వాత చాలా మంది లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇటు అంటారు అటు అంటారు ఇటు అంటారు, ఆర్గ్యుమెంట్ ఇటు ఫేవర్ ఉందంటారు అటు ఫేవర్ ఉంటుంది. కానీ సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ క్లియర్గా వచ్చే మటుకు మాత్రం ఏం చెప్పలేము మనం. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సమ్ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ట్రంప్? 1, 2, 3 words. I got to make sure I get back to the United States. Okay. I think he's, I respect the office of the president. I respect the job that he has to do. I don't necessarily agree with his politics or most of the actions he's taken. But I do respect the office and that he's been elected to lead. ట్రంప్ నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ కాదు, కానీ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్గా తనకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవన్నీ కూడా
చాలానే ఉంటాయి. కాబట్టి చూడాలి ఎట్లుంటుంది ఇతను. నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ అయితే కాదు ఇతను. Tariffs issue is a shock to Trump. I think he was a little bit surprised. I mean, his administration thought they had good legal grounds to issue the tariffs, obviously collected a lot of billions and billions of dollars to on tariffs and thought they were going to be found lawful. So I think they're currently looking at other legal options on how they could go about that. Did you expected the reaction of the Trump after the Supreme Court judgment? I think you can. I think anytime he takes a loss or a win, he is going to be out there and be very animated, whether it's celebrating or condoning the decision against him. He will have his voice heard. ప్రతిసారి ఏదైనా డెసిషన్ ట్రంప్ ఏదైనా ఒపీనియన్ ట్రంప్ ఫేవర్ వచ్చినా అగేన్స్ట్ వచ్చినా కానీ కొద్దిగా ఎసెంట్రిక్గా బిహేవ్ చేస్తాడు ట్రంప్. డెసిషన్ రాగానే అఫ్ కోర్స్ ఇక ట్రంప్ అట్లా చేస్తాడని అందరికి తెలుసు. అట్లే చేసిండు అతను కూడా ఎసెంట్రిక్గానే బిహేవ్ చేసిండు. What is the suggestion? Your suggestion? On tariffs? Telugu community. I think for most people it's out of their individual control. I mean, this is really a political discussion between governments. I think there is a lot of push from the United States government to try to effectuate trade deals, and they are, in my opinion, using things like immigration to make immigration harder in order to effectuate trade deals. And I think we see that a lot with the Telugu community. Yeah, your suggestion is who is seeking for visas, right? Yeah, I think. I'm asking who is staying there. Oh, staying in the United States. I don't know how much. I mean, I was impacted by tariffs just like any member of the Telugu community. There's not much I could have done other than you can write your congressman, you can contact them. But politics in the United States has been very much, I support my side no matter what. So if I called up Ted Cruz, who's my senator, he's going to tell me, oh, I'm going to do, whatever President Trump says. He's not going to really listen. But it is important to make your voice heard. And even people on visas in the United States can write to or call their congressman and tell them how they feel about tariffs or any other a matter in politics. టారిఫ్ గురించి మన తెలుగు వాళ్ళు ఏమైనా చేయాలంటే వాళ్ళు పార్లమెంట్ మెంబర్స్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే బెటరు. పార్లమెంట్ కానీ పబ్లిక్ కానీ యూఎస్లో ఎట్లుందంటే కంప్లీట్గా డివైడ్ అయి ఉంది ఇప్పుడు. ఈధరు ఇటు సైడ్ అన్నా అటు సైడ్ ఉన్నారు కానీ మధ్యలో లేరు. అయినా నేను టెడ్ క్రూజ్ అని మా సెనేటర్ తోటి మాట్లాడినా ఆయన ఏం చెప్పినా కూడా ఆయన ఏమంటాడంటే ట్రంప్కి ఏది చెబితే అది డబ్బా కొట్టే రకాలు. సో అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నా కూడా నువ్వు పార్లమెంటేరియన్కి మీరు లెటర్ రాస్తేనే బెటరు. ఎందుకంటే మీ ఒపీనియన్ తోటి అతను మీరు అగెయిన్స్ట్ చేస్తున్నారని తెలవాలి అతనికి. సో మీరు లెటర్ రాసి కానీ పార్లమెంట్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మాత్రం అది వాళ్ళ దృష్టిలో పడుతుంది. అదొక్కటే మీరు చేయగలుగుతారు, అంతకుమించి మీరు చేసేది ఏం లేదు. What is your opinion? What is your reaction? What is your perception on $100,000 H1B fees? Yeah, I thought, Rahul and I were going about that in real time. We saw a story break about it, and we kind of did a quick video about it. Then they announced it. We did a video, and then they finally produced the text. He's here only at the time. I don't. Obviously, I don't agree with it. I think, I'm very much a free market individual that companies hire who they feel is best for the job. I don't think they have the legal grounds to do it the way they've done it. That is being tested in the court system right now. ఈ $100,000 ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు మేము లైవ్ పోయినాం. మొదలు లైవ్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం, ఆ తర్వాత మధ్యలో లైవ్ పోయి ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ పబ్లిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేంజ్ చేస్తూ వచ్చింది. నేను పర్సనల్గా ఈ 100,000కి అగ్రీ కాను. ఇది వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా చేసినారని నేను అనుకుంటున్నా. ఇది కోర్ట్స్లో ట్రై చేస్తున్నాం మేము. సో చూడాలి ఎటువంటి రిజల్ట్ వస్తుందో దీని గురించి. ఇది మార్కెట్ కండిషన్స్కి వదిలిపెట్టాలి కానీ ఇట్లా 100,000 అనవసరం ఇంపోజ్ చేసి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా తప్పు పని చేసింది. Will Trump give it back $150 billion to the companies that paid the tariff? Well, I think it remains to be seen. The Supreme Court didn't address whether the refund had to be mandatory. In fact, one of the justices wrote in his version of the opinion, how does this go about with us refunding?
Now, the government attorneys, the Department of Justice, argued at the various levels of the court case that there is no emergency because we can refund the money. Hmm. But I have a feeling companies are going to have to sue or otherwise pressure the administration to try to get that. And we've kind of got the next stage of the tariff court case, I think. ఈ ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో చూడాలి. సుప్రీంకోర్టు మాత్రం ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్లో క్లియర్గా గైడ్ లైన్స్ ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఒక పర్టికులర్ జడ్జ్ మాత్రం కమెంట్ చేసిండు దీని మీద. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీస్ ఈ $150 బిలియన్ వసూలు చేయడానికి వాళ్ళందరూ కోర్టుకు పోయి వసూలు చేసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే ట్రంప్ ప్రభుత్వము ఈ కేసు గురించి ఆర్గ్యూ చేసినప్పుడు దీనికి అంత ఎమర్జెన్సీ ఏమీ లేదు, ఒకవేళ ఒకవేళ కనుక ఇది ఇల్లీగల్గా అయితే మేము ఈ పైసలు రిఫండ్ చేస్తామని ఆర్గ్యూ చేసిన వాళ్ళు కోర్టులో. ఓకే. కోర్టులో ఆర్గ్యూ చేసినారు కాబట్టి మరి అదే ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళ మీద వాడితే ఎట్లుంటుందని చూడాలి. వాళ్ళు ఇస్తారా లేదా అంటే మళ్ళీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ వాడి ప్రతి కొట్లాడ పెట్టుకొని కోర్టు నుంచి గెలుచుకొని రావాలి ఈ కంపెనీస్. చూడాలి అది. రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టీవెన్ బ్రౌన్జీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద షో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ రాహుల్ రెడ్డి గారు. ఇది స్టీవెన్ బ్రౌన్ గారితో కూడా స్పెషల్ చిట్ చాట్. ఆయన చాలా విషయాలు నేనేదో నాకు తెలిసిన ఇంగ్లీష్లో అడిగా, చాలా వాటికి ఆన్సర్ చెప్పారు. ప్లస్ తెలుగు కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన క్లయింట్స్ని ఎక్కువ ఆయన అడ్రస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న అనేక ఇష్యూస్, అలాగే బర్త్డే సిటిజన్షిప్, అలాగే ట్రంప్ టారిఫ్ల గురించి కూడా మాట్లాడాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.